বন্ধন নিউজ, খবরের বন্ধন। শুরু করছি আজকের খবর। মুর্শিদাবাদে অশান্তি নিয়ে করা বার্তা ডিজি রাজীব কুমারের। শনিবার ভবানী ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে ডিজি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, কোনো রকম গুন্ডামি বরদাস্ত করা হবে না। ডিজি বলেন, গুজবে কান দেবেন না, কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না। মানুষের জীবন রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আপনারা জানেন একটা হনুমান জয়ন্তীও আছে, অনেক জায়গায় প্রসেশনও আছে, ওখানেও we are there, our officers, force, other people, everyone is there on the ground. We are dealing with it, but again, rumors have to be mongering. People have to stop. Since yesterday there were rumors, aaj sokale there was an unfortunate incident of this thing, because of which it again went into spiral. But amader jeta ache right now, the idea is to control it well and punish the people. People have to stay. Okhane amra 144 luggage and 163 now. That area people are advised to stay in the police stations. Phone numbers have been given, control room number have been given. If there is anything, call them, tell them if there is an issue. But people are not allowed to come on the streets and take law in their own hands. That is not acceptable, and that we will deal very, very strict. No one, irrespective of who he is or these miscreants, we will deal with them as strongly as possible. Our normal law and orders, other things, people, we try to persuade them, we try to tell them, we discuss with them. But it should not be seen as a that in case if people take law into their hands and do violence and this kind of thing, if they will indulge in, we will deal with it as strongly as possible. I will be in order, will give you all the details of the incidents which you must be asking, thinking about. They'll give again after that. This is a time of not scoring points. This is a time of not the lives of people are at stake, property at stake. And as I said, the government has said they will stand by property damage hoyeche, eta hoyeche, there is an ain ache, ekhone community theke khati purun kora jabe. We will take every action. People should not get emotional. Government has said they will stand, and no any kind of violence is accepted. Whatever. That is what is the thing. And you please don't সকালেও যেটা হয়েছিল কিনা একটা লোক গুলিতে মারা গেছে, তারপরে জানা গেল না পাতে গুলি লেগেছে, এটা হচ্ছে this thing has to stop. And এর জন্যই সব লোক বলে দিচ্ছে, লোকরা বাইরে চলে আসছে, sitting from Calcutta, sitting from somewhere else. It is easy to pontificate. Our people are there, they are trying their best. I will request your cooperation. Let's stop their incident. We will definitely do it. But out of control, we use all kinds of যতটুকু আমাদের যে লেভেলে যেরকম ফোর্স ইউজ করা আছে সব রকম ফোর্স ইউজ করা হয়, এবং লাস্টে বাধ্যতামূলক যখন ওভারঅল বাই দিস মব, যেটা আনগুলি মব, যারা কোনো মতেই সব রকম মিনিমাম ফোর্স করার পরেও যখন কন্ট্রোলে কোনো মতেই আসছিলেন না, তখন 4 রাউন্ড ফায়ারিং করা হয়। ঠিক আছে, তার মধ্যে দুজনের আমাদের কাছে খবর আছে, দুজন ইঞ্জুরি হয়েছে, 2টো ইঞ্জুরি খবর আছে আমাদের কাছে, এবং দুজনই যেটা আছেন হাসপাতালে আছেন, কিন্তু আজ অফ নাও দে আর স্টেবল এন্ড আউট অফ ডেঞ্জার। তারপরে পুলিশ ওয়ার এবল টু ওভারপাওয়ার অল দি লোকাল এলিমেন্টস। কালকে বিকেলের ভেতরেই আমরা সব হাইওয়ে খুলে দিতে পেরেছিলাম, হাইওয়ে ক্লিয়ার হয়ে যায়, এবং আমরা সব অন্য জায়গায় কোনো রকম কন্ট্রোল থাকে না, তার ইভিনিং এন্ড নাইট ভেরি পিসফুল। মর্নিং আবার একটা যেটা বলছে, আনফর্চুনেট একটা ফায়ারিং ইনসিডেন্ট আমাদের কাছে এসছে, ডিটেলস নেই, বাট ওটা লোকাল পুলিশের নেই, মোস্ট প্রবলি ভেরিফাই, হয়তো বিএসএফ তরফ থেকে মানে একজনের ইঞ্জুরি আমাদের কাছে খবর আছে, একজন কোনো ফায়ারিং ইঞ্জুরি, we have an information, we are able to, but that person is also in hospital, he is also out of danger. আমাদের কাছে খবর আছে বহরমপুর হাসপাতাল বা আছে, ডিটেলসগুলো আমরা নিয়ে নেবো, এই আছে। আর সকাল থেকে কিন্তু তারপরে রিউমার মঙ্গলিং যেটা বললাম, সেটা একটা ফুল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে চলছে, এবং এখানে অ্যাটাক, ওখানে অ্যাটাক, এবং পুলিশ এখানে ডাইভার্ট, ওখানে ডাইভার্ট হচ্ছে,
এবং সেই বেসিসে ওয়ার্ডে এখনো কিন্তু কিছু কিছু ইনসিডেন্ট এদিক ওদিক থেকে আমাদের কাছে রিপোর্ট হচ্ছে। আমাদের যত সিনিয়র অফিসার আছেন, আপনি জানেন এডিজি লেভেল অফিসার্স আছেন, আইজি লেভেল অফিসার আছেন, মোর দেন ব্যাটালিয়ন অফ স্পেশালাইজড ফোর্সেস আর স্টেশন মেদিনীপুর। তো তাছাড়া আপনি জানেন এখন হনুমান জয়ন্তী চারিদিকে প্রচুর আমাদের কমিটমেন্ট আছে। সো থিংস আর we are saying এখন অব্দি যেটা আছে things are getting under control, but we get some fresh information. টাউন এখন ধুলিয়ান টাউন ইজ আন্ডার কন্ট্রোল, যে ইনফরমেশন আসছে যে গ্রামের দিকে কিছু স্প্রেড করার খবর আসছে, এই জন্য we have to be very alert. কিন্তু এখানে যেটা হিসাব বলে গেলেন what we need of cooperation. Sometimes করতে পারি নিউজ বলি, but then you have a discussion, we have to work together. কারণ টু কন্ট্রোল আ সিচুয়েশন, প্রেস এখন আপনারা অভিজ্ঞতা লাগাচ্ছেন, আপনারা লাইভ সিচুয়েশন পাচ্ছেন, আপনারা জানতে পারেন প্লিজ পাস ইনফরমেশন। পাবলিক আর মিডিয়া আর পুলিশ যৌথভাবে এবং যারা অন্য পার্টি যারা ফোর্স আছেন সবাই মিলে যৌথভাবে আমরা যদি এই ব্যাপারটাকে ট্যাকেল না করি, থিংস উইল নট ইমপ্রুভ। হিয়ার ইজ নট অ্যাবাউট getting any point or about you getting any information, so showing it live. It involves lives, it involves people. So how many arrests have taken place? আমরা এখন অব্দি 118 জন, ঠিক আছে, 118 people have been arrested. How many police injured? আর 18 জন আমাদের পুলিশ ইঞ্জুরি আছে, আমাদের কয়েকজন হাসপাতালেও আছে, সরি 15 জন কালকে ভালো ইঞ্জুরি হয়েছে, গুরুতরভাবে ইঞ্জুর্ড। এরা বললাম এই সময় পরে the last resorted police to disperse that crowd which was not coming under control. 4 rounds firing was done by police yesterday at the incident of কথা বলছি। আর সকালে the different incident, as I'm telling you, we'll have to get আর এই 4 রাউন্ড ফায়ারিং এ কতজন ইনজিউর্ড হয়েছে? দুজনের কাছে আমাদের কাছে খবর আছে, দুজন অ্যাকচুয়ালি দে আর আউট অফ ডেঞ্জার, দে আর ওয়েল অফ। এখন এগেইন বলছি মানে আর কারো বুলেট ইনজুরি হয়নি তো এই দুজন? Today, let's talk about today. কালকে তো হয়ে গেছে, আজকেও we are trying, as you know, সবাই আছেন, আপনারা যারা আছেন ওখানে জানেন, all senior officers there, we have taken it with right seriously from the first day. তো এখানে এখন কে কি করছে না করছে, we just request your cooperation. Please, all of us, let's get together and try to a problem contain করা। কালকে কি চালিয়েছে, আজকে কে চালালো, এইগুলো তো ঠিক আছে সিচুয়েশন, they have all been done to control a situation. এখনো ইভলভিং সিচুয়েশন আছে, আমি এগেন আবার বলার চেষ্টা করছি, এখনো বলার এভরিথিং অবভিয়াসলি আবার এখন বলার কন্ট্রোলে আছে, কারণ যতক্ষণ হিউম্যান মনিটরিং 100% সলভ হবে না, মনের পাবলিকের মধ্যে ভয় ভীতি শেষ হবে না, ততক্ষণ কিন্তু ভায়োলেন্স শেষ হবে। স্যার বিএসএফ এর রিকুইজিশন কি আপনারা দিয়েছেন? বিএসএফ এর এগেইন বিএসএফ এর বর্ডার আছে, বিএসএফ has come, বিএসএফ is also নিজে আছে ওখানে ডিপ্লয়েড আছে। আপনারা ডেকেছেন? আমাদের কথা গভর্নমেন্টের ব্যাপার, টক অ্যাবাউট দ্যাট উইল ওরা কি কোনো ফাইটিং করেছে? And what I'm trying to tell you, again I'm telling you, you are getting into technicalities again. Here we are not here to discuss technicalities. We are here to discuss lives of people and property. So please cooperate with us. আপনাদের সবার হেল্প লাগবে, আর আমরা পুলিশ তো আছে, সবাই মিলে যদি we work, I think let's contain the situation, let's make it পুরো peaceful, and then you will have endless question, we will be coming with you in front of you again and again, কোনো অসুবিধা নেই, you get your technicalities done. Sir, Jalangir incident যদি একটু বলেন also. We have been giving you that clarification. We with our whole might and soul আমরা চেষ্টা করছি, আমাদের যত আজকে আরো ফ্রেশ অফিসার, ডিজি লেভেল অফিসার, আইজি লেভেল অফিসার, এসপি লেভেল অফিসার পাঠানো হয়েছে, ফ্রেশ আরো লোক পাঠানো হয়েছে। তো আমাদের যত রিসোর্স আছে, we are committing wholeheartedly to ensure that peace prevails in Manipur এবং surrounding areas. And we request only all of you, please, this is not a time to score points. Please, let's get together and ensure the peace. যারা ভায়োলেন্স করছে, যারা ভায়োলেন্স করছে, যাদেরকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে, তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা গেছে নাকি তারা আউটসাইডার? 118 জন তো কম অ্যারেস্ট না, 118 জন ওয়ান নাইটে অ্যারেস্ট ফিগার আপনাদের দিয়েছে 180। দিস ফিগার উইল ইনক্রিজ। যারা যারা যেটা বলা আছে পরিষ্কার এগেন ডিক্লেরেশন করছি, যারা যারা হুলিগানিজম করেছে, যারা যারা ভায়োলেন্স ইন্ডালজ করেছে, none of them will be spared, whoever it might be. Let's be very clear, it might take time, as I'm telling you, priority হয়, এখন প্রায়োরিটি আছে টু সেভ পিপল অ্যান্ড সেভ লাইফ অ্যান্ড প্রপার্টি যতটা সম্ভব। আফটার দ্যাট অবভিয়াসলি স্টার্ট হয়ে গেছে, প্রসিড হবে। যারা যারা যেভাবে যে কোনো মতে কোনো রকম ভায়োলেন্সে ইন্টারভেন,
peaceful procession, peaceful protection, local. গরম পানীয়র জন্য বিশ্বমানের ফ্লাস্ক, মাইক্রো ওভেন, মিক্সার গ্রাইন্ডার, ইন্ডাকশন সহ আধুনিক রান্নাঘরের সামগ্রী উৎপাদন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বড়সিল। পাশাপাশি বিশ্বমানের সোলার গ্লাস, যা সোলার সিস্টেমের অন্যতম সামগ্রী তৈরি করে, সারা বিশ্বে নজির গড়েছে বড়সিল। মাদকাসক্ত যুবকদের জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনছে চুঁচুড়া নবজীবন ফাউন্ডেশন। আজ থেকে 7 বছর আগে পথ চলা শুরু হয়েছিল এই সংস্থার। হুগলি জেলা থেকে শুরু হয়েছিল নবজীবন ফাউন্ডেশনের কাজ। আজ গোটা উত্তর পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে তার ব্যাপ্তি। জেলা ও রাজ্যের হাজার হাজার মাদকাসক্ত যুবকদের মানসিক ও শারীরিক চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে সুস্থ জীবনের পথে ফিরিয়ে আনছে নবজীবন ফাউন্ডেশন। কি করে এই সংস্থাকে তিল তিল করে গড়ে তুলছেন বন্ধন নিউজ এর ক্যামেরার সামনে, সে কথা বললেন সংস্থার কর্ণধার চন্দন দাস। দেখি ওটার মধ্যে কি আছে বা পাড়ার বড় দাদারা করছে, আমিও একটুখানি করি, ফিলিংসটা কি সেটা দেখতে যাই। এবং একটা সার্টেন টাইমের পর কি হয়, সেটা ফ্রিকোয়েন্সিটা তখন অনেক বেশি থাকে, গ্যাপ থাকে যখন শুরু করে। পরবর্তীকালে যখন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সেই একটা সাবস্টেন্সের উপর, তখন সেটা থেকে বেরোনোর জন্য সে নানা রকম চেষ্টা করে, কিন্তু তার ওয়ে আউটটা জানা নেই যে কোন রাস্তা দিয়ে গেলে নেশা থেকেও বিরত থেকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। তো আমি ভাবলাম যে শুধুমাত্র আমি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করলাম, আমার জীবনের সার্বিক উন্নতি হলো, বা আমার যে সব এম বা আমি জীবনে যে জিনিসগুলো করতে পারিনি সেগুলো আমি ফুলফিল করলাম, তাহলে তো শুধু আমার কথাই ভাবা হলো। তাহলে আমি এরকম কিছু কাজ করি যাতে আমার মতো আরও 5 জন আমার দ্বারা উপকৃত হয়। এবং একটা সার্টেন টাইমের পর যখন মানুষ চায় যে ফিরতে, অথচ তার কাছে রাস্তা থাকে না, তখন এই একটা WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন একটা প্রসিডিওর বার করেছে। সামগ্রী আর ঠান্ডা গরম পানীয়র জন্য বিশ্বমানের ফ্লাস্ক, মাইক্রো ওভেন, মিক্সার গ্রাইন্ডার, ইন্ডাকশন সহ আধুনিক রান্নাঘরের সামগ্রী উৎপাদন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বড়সিল। পাশাপাশি বিশ্বমানের সোলার গ্লাস, যা সোলার সিস্টেমের অন্যতম সামগ্রী তৈরি করে, সারা বিশ্বে নজির গড়েছে বড়সিল। দেশের বাজারে পাশাপাশি বিশ্ববাজারেও সব প্রতিযোগী কোম্পানিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে ভারতের বড়সিল। রাজস্থানের বড়সিল কারখানায় 1200 মহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রতিদিন রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ওই মহিলাদের গাড়ি করে কারখানায় নিয়ে আসে কারখানা কর্তৃপক্ষ। তারা বড়সিলের বিশ্বমানের প্লেটের ডিজাইনে কাজ করে। দিনের শেষে তাদের গাড়ি করে বাড়ি ফিরিয়ে দেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। কর্মসংস্থানের এই বেনজির দৃষ্টান্তের জন্য বড়সিল কোম্পানিকে কুর্নিশ জানায় ভারতবাসী। At Borosil, our products touch our customers' lives in many ways. Our philosophy is simple: understand the evolving needs of our customers and deliver solutions to meet them.
We look beyond business. We promote green energy as well as provide healthcare and education for the underprivileged. In fact, this has been our heritage at Borosil. Our products are developed with innovation and thought. It is technology emboldened by the human spirit. কম খরচে বিশ্বমানের আধুনিক চিকিৎসার হুগলির মিডল্যান্ড নার্সিংহোমে বাংলার বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এই নার্সিংহোমে রোগীদের চিকিৎসা করেন। জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য রোগীদের আর দক্ষিণ ভারত যাওয়ার দরকার নেই। হুগলির মিডল্যান্ড নার্সিংহোমে পাওয়া যাবে বিশ্বমানের আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা। এখানে প্রসূতি মা ও সদ্যজাত শিশুদের বিশ্বমানের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে থাকেন গাইনো ও শিশু চিকিৎসকরা। দুপুর 12টা হোক বা রাত্রির 12টা, রোগীদের জন্য 24 ঘন্টা চিকিৎসা পরিষেবা বজায় রেখেছে হুগলির মিডল্যান্ড নার্সিংহোম। আমি ডক্টর মানস ঘোষ, আমি মিডল্যান্ড নার্সিংহোমের মেডিকেল ডিরেক্টর। বিশেষত্ব বলতে যেটা আপনি বললেন, একটা হচ্ছে এনআইসিইউ, নিউনেটাল কেয়ার ইউনিট। আমি বলতে পারি এটা আমাদের আশেপাশে হুগলি জেলায় নেই। নিউনেটাল মানে হচ্ছে যেটা বাচ্চা জন্মের পরেই প্রথম 28 দিনকে আমরা নিউনেট বলি, প্রথম ফার্স্ট 4 উইকস। তো এই সময়ে বাচ্চাদের সমস্ত রকমের চিকিৎসায় বলুন বা তাদের দেহের গঠন বলুন বা তাদের রোগগুলোই বলুন, সেগুলো সবগুলো অন্যান্য বাচ্চা মানে তার থেকে বড় বাচ্চার থেকে কিন্তু অনেকটাই আলাদা। এবং এই ক্ষেত্রে বাচ্চাদের বাচ্চারা খুব সেন্সিটিভ হয়, বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেক সময় কম থাকে এবং এগুলোর জন্য স্পেশাল কেয়ার লাগে নিউনেট, এবং তাদের পুরো চিকিৎসা পার্টটা একটা আলাদাভাবে তৈরি হয় প্রথম 28 দিনের জন্য। আমরা এখানে চুঁচুড়া, বিশেষ করে চুঁচুড়া এবং হুগলিবাসীর জন্য এই
জিনিসটা আমরা আনতে পেরেছি, যেখানে আমাদের বাচ্চাদের এই নিওনেটদের ক্রিটিক্যাল মানে খুব খারাপভাবে যে নিওনেটগুলো জন্মেছে বা যারা জন্মের পরে যারা হাঁপাচ্ছে বা যারা মেকোনিয়াম খেয়ে ফেলেছেন বা যাদের কোনো জন্মের পরে কোনো রকমের শ্বাসকষ্ট বলুন বা কোনো রকমের অসুবিধে হয়েছে বা জন্ডিস ধরা পড়েছে বা অন্য কোনো কমপ্লিকেশান হয়েছে, সেই ধরনের বাচ্চাদের চিকিৎসা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা এখানে করতে পেরেছি। তার ভিতরে আমরা বলতে পারি আমাদের এখানে ওয়ার্মার আছে সাফিসিয়েন্ট, আমাদের এখানে 6টা বেডের জন্য ওয়ার্মার আছে এবং আমাদের এখানে ফটোথেরাপি মানে বাইলেয়ার ডবল সারফেস ফটোথেরাপি আছে যাদের কনজেনিটাল বা যাদের জন্ডিস ধরা পড়েছে তাদের জন্য, এবং বাচ্চাদের ভেন্টিলেটার আছে আমাদের একদম নিওনেটদের জন্য। এই ভেন্টিলেটার সাধারণভাবে সব জায়গায় পাবেন না, এবং বাচ্চাদের বাবেল সিপ্যাপ যেটা একটা স্পেশালাইজ মেশিন, বাচ্চাদের যেহেতু ভেন্টিলেটার খুব বেশি লাগে না কিন্তু বাবেল সিপ্যাপ বলে একটা জিনিস খুব বেশি লাগে, তাদের অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে তাদের শ্বাসকষ্ট হলে সেটাও আমাদের এখানে আছে। এবং আমি কিছুদিন আগে আমাদের একটি বাচ্চা এখানে ভর্তি হয়েছিলেন যার শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করেছিল জন্মের 6 ঘন্টা পর থেকে, এবং সুন্দরভাবে তাকে আমরা এখানে চিকিৎসা দিয়েছি। আমাদের এখানে দুজন খুব ইয়ং মানে এনথুজিয়াস্টিক পেডিয়াট্রিশিয়ান আছেন, ডক্টর মৈত্র এবং ডক্টর ঘোষ। তো তারা তাদের দুজনের আন্ডারেই বাচ্চা ভর্তি ছিলেন। অন্য পেডিয়াট্রিশিয়ানরাও আসেন, বাট এনারা আমাদের এখানে সবসময়ই থাকেন মোটামুটি একটা স্তম্ভের মতো আমাদের নিওনেটাল কেয়ার ইউনিটের জন্য, এবং বাচ্চাটি এই মুহূর্তে খুবই ভালো আছে, তাকে আমরা ডিসচার্জ করেছি। এটা কি প্রিম্যাচিওর বেবিদের ক্ষেত্রে এটা বেশি প্রয়োজন হয়? ভীষণভাবে প্রিম্যাচিওর বেবি যারা একটু আগে জন্মেছেন বা যাদের ওয়েট কম হয়েছে, এবং অনেক সময় মায়ের বা ওয়েট অনেক সময় বেশি ওয়েট হলেও যে সেটা ভালো সেরকম নাও হতে পারে, যেমন ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে হতে পারে। তো অনেক সময় বাচ্চাদের বারবার জন্মানোর পর সুগার ফল করছে, এটাও আমরা দেখি। অনেকগুলো কারণেই যেগুলো জন্মের পরেই যে সমস্ত সমস্যাগুলো হয় সেগুলোর জন্য এরকম স্পেশালাইজড ইউনিট দরকার হয়, নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট, এবং সেটা আমরা এখানে করতে পেরেছি। প্রথম কথা হচ্ছে জীবনের দাম সব থেকে বেশি, ঠিক আছে, এবং যে মা 10 মাস তার বাচ্চাটাকে গর্ভে ধারণ করেছেন তার জন্য সারা পৃথিবীর সব থেকে মূল্যবান জিনিস বা সেই বাবাটির জন্য কিন্তু সেই শিশুটি। রিগার্ডিং কস্ট যদি বলেন, আমরা এমনিতে একটা মফস্বল এলাকাতে থাকি এবং আমাদের পুরো নার্সিংহোমটাই মফস্বল এলাকাতে, আমরা সেটার কথা মাথায় রেখেই আমাদের যে সমস্ত কস্টগুলো রেখেছি। এবং এই যেটা বললাম কয়েকদিন আগেই আমাদের একটি বাচ্চা যাকে হঠাৎ করে শিফট করতে হয়েছিল নিকুতে, সেই চিকিৎসা পেয়ে গেল। তার বাবা মা দুজনেই খুব স্যাটিসফাইড। আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে সেখানে আপনারা তাদের কথা শুনলে বুঝতে পারবেন, এবং কস্ট মানে যথেষ্ট রিজনেবল। আমি একেবারে কম বেশি এরকম বলবো না, আমি বলবো রিজনেবল। আমাদের মফস্বলের জন্য যেটা হওয়া উচিত সেই রকমই করা আছে। আপনার কি বাচ্চা আছে? কতদিন অ্যাডমিট ছিলেন এখানে? 4 দিন, আজকে নিয়ে 5 দিন ছুটি, ডিসচার্জ নিয়ে 5 দিন। কোন ডাক্তারের মানে আন্ডারে হচ্ছে? আর বাচ্চাকে কে দেখছিল? শুভদীপ মিত্র, ডক্টর শুভদীপ মিত্র। বাচ্চার কি হয়েছিল? শ্বাসকষ্ট ছিল, আপনার স্যাচুরেশন পাচ্ছিল না, ফটোথেরাপি দিতে হলো। শ্বাসকষ্টের জন্য কি করতে হয়েছিল? ভেন্টিলেশন দিতে হয়েছিল। প্রথম সকাল থেকে তো এমনি নর্মাল অক্সিজেন চলছিল, রাতের দিক থেকে আবার ভেন্টিলেশন দিতে হয়েছিল। এখন কেমন আছে বাচ্চা? এখন ভালো আছে, একদম সুস্থ। মা কেমন আছে? মা ভালো আছে। আচ্ছা, আজ বাড়ি যাচ্ছেন তো? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ।